오늘 4월 9일 주일 설교는 트레이시 미니 목사님께서 어린 양의 혼인잔치라는 제목으로 요한계시록 19장 7절에서 9절 말씀을 가지고 설교를 전하시겠습니다. nursing credentials accepted here in the country. She, for many years, worked in Singapore and was involved in the medical profession there, seeking to be recognized. And so we were amazed when she said when she would be in Adelaide, we would, that she would be here. So we're glad to have Randy here. Her husband, unfortunately, had to stay at home and keep the home fire burning. But we're glad that she's here. It is a blessed day, isn't it? Day to remember the resurrection of the Lord and not only the physical life we have because of him, but also the wonderful spiritual life that we possess and the blessings we have in the Lord. Some of that blessing of the future has to do with heaven. And if you're visiting with us today, or this is the first time you've been able to come to the conference, we're looking at some of the scenes of heaven. 여러분 복된 주일입니다. 부활주일입니다. 지난 금요일에 부터 이렇게 성가대에 이 찬송을 듣는데 굉장히 마음에 큰 감동들이 있었습니다. 오늘 또한 이렇게 성가대원들이 찬양을 할 때 그들의 얼굴에서 빛이 나고 또 이렇게 찬양의 그 한 구절 한 구절들을 들으면서 참 마음에 많은 감동을 느낍니다. 또 특별히 또 우리 그 비지터 가운데서 방문자 가운데서 지금 제가 살고 있는 카드웰에서 오신 분들도 있습니다. 우연스럽게도 그분들은 이제 공부를 하기 위해서 3주 동안 애들레이드 왔는데 또 이렇게 비슷하게 돼서 참으로 반갑고 또 감사한 일입니다. 이제 어린 양의 혼인잔치라는 설교 제목으로 요한계시록 19장 7절에서 9절 말씀을 가지고 이제 설교를 전하시겠습니다. 함께 먼저 기도하시고 이제 말씀을 전하도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다. Our gracious Heavenly Father, as we gather in your presence, we pray that you would quiet our hearts and still our minds from the cares of life, the duties that you have given to us, and even this morning, Father, the things that may weigh heavy upon our heart. Cause us, Father, to have a sense of peace and rest so that we can focus our attention upon your word this morning. Pray that you minister your word, these few verses, to our heart. And Lord, increase our anticipation of that wonderful day when we, as the bride, will find ourselves at this wedding. And for all of eternity will be united with your Son, Lord Jesus Christ. Pray for your blessing. And we ask this in your Son's name. Amen. Revelation chapter 19, let me begin reading with verse number 1. And as I mentioned, I'll read down to verse 9.
Scripture says, and after these things that's John, and after these things I, John, heard a great voice of much people in heaven saying, Hallelujah. Salvation and glory and honor and power unto the Lord our God. For true and righteous are his judgments. For he hath judged. 요한계시록 19장 1절부터 읽겠습니다. 이힐 후에 내가 들으니 하늘에 허다한 무리의 큰 음성 같은 것이 있어 이르되 할렐루야 구원과 영광과 능력이 우리 하나님께 있도다. 그의 심판은 참되고 의로운지라 의맹으로 땅을 더럽게 한 큰 음녀를 심판하사 자기 종들의 피를 그 음녀의 손에 갚으셨도다 하고 두 번째로 할렐루야 하니 그 연기가 세세토록 올라가더라. 또 24장로와 내 생물이 엎드려 보좌에 앉으신 하나님께 경배하여 이르되 아멘 할렐루야 하니 보좌에서 음성이 나서 이르시되 하나님의 종들 곧 그를 경외하는 너희들아 작은 자나 큰 자나 다 우리 하나님께 찬송하라 하더라. 또 내가 들으니 허다한 무리의 음성과도 같고 맑은 많은 물소리와도 같고 큰 우레소리와도 같은 소리로되 이르되 할렐루야 주 우리 하나님 곧 전능하시니가 통치하시도다. 우리가 즐거워하고 크게 기뻐하며 그에게 영광을 돌리세. 어린 양의 혼인 기약이 이르렀고 그의 아내가 자신을 준비하였으므로 그에게 빛나고 깨끗한 세마포 옷을 입도록 허락하셨으니 이 세마포 옷은 성도들의 옳은 행실이로다 하더라. 천사가 내게 말하기를 기록하라. 어린 양의 혼인잔치에 청함을 받은 자들은 복이 있도다 하고 또 내게 말하되 이것은 하나님의 참되신 말씀이라 하기로. 아멘. 여기 7절에서 여기는 언젠가 천국에서 열릴 진짜 신부와 진짜 신랑이 있는 진짜 혼인식이 열리고 있습니다. 구원함을 얻은 것을 제외하고서 개인의 삶 속에서 결혼하는 날보다 더 의미 있는 날은 아마 없을 것입니다. 그리고 오늘 예배가 간증을 하도록 기회가 주어졌다면 이미 결혼한 사람들 중에서 어떤 사람들은 그들이 많은 기대를 가지고 결혼식 날을 기다렸다는 것을 고백할 것입니다. 거의 불가능할 것처럼 보였던 그토록 오랫동안 지체되고 기다려왔던 그날이 마침내 왔습니다. 결혼식은 이 지구상에서 가장 흥미로운 날이며 성경에서 또한 다를 바가 없습니다. 성경을 통해서 우리는 성서시대에도 결혼이 가장 큰 축제이자 사회적인 행사였음을 알 수가 있습니다. 요한계시록 19장에서 결혼식에 관한 내용이 나오는데 이것이 흥미로운 이유는 만약 여러분이 그리스도를 여러분의 구원자로 받아들이신다면 여러분 또한 이 결혼식에 참여할 수 있기 때문입니다. 신랑이나 신부의 들러리를 서는 것이 아니라 신부로서 참여하게 됩니다. 이 결혼식에 관한 것을 기록하심으로써 하나님께서는 우리로 하여금 그날을 위해 준비하게 하시고 큰 기대를 가지고 그날을 기다리도록 동기를 부여해 주셨습니다. 그래서 우리는 복된 소망과 요한계시록에 나와 있는 천국의 몇몇 장면들을 생각해 보면서 오늘 아침 어린 양의 혼인에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 이제 우리는 혼인에 대해 살펴보고 이해함으로 시작하겠습니다. 7절에 우리가 즐거워하고 크게 기뻐하며 그에게 영광을 돌리세. 어린 양의 혼인 계약이 이르렀고 그의 아내가 자신을 준비하였으므로 아멘. 누군가가 결혼을 한다고 할 때 우리는 결혼식 자체에 관해서는 사실 거의 아는 바가 없습니다. 그 대신 누가 혼인을 하느냐에 중점을 둡니다. 혼인식에서는 누가 결혼을 하느냐에 초점이 맞춰져 있습니다.
보통 결혼식 날에 모든 시선은 신부에게 쏠립니다. 이날은 신부의 날이라고도 불립니다. 그러나 요한계시록 19장의 혼인식에서는 신랑에게 모든 관심이 집중됩니다. 7절 전반부에 이것은 어린 양의 혼인잔치라고 말하고 있습니다. 그래서 이 결혼식에 참여한 첫 번째 인물은 다음과 같습니다. 신랑. 첫 번째는 바로 신랑입니다. 신랑은 여기서 어린 양으로 확인됩니다. 그는 누구일까요? 이것은 요한계시록에서 29번 나오는 사례들 중에 하나입니다. 이 말이 첫 번째로 언급된 곳은 요한계시록 5장인데 여기서는 죽임당한 어린 양으로 묘사되어 나오고 그 후에는 그분의 왕자에 모여든 이들을 구원하셨기에 모든 영광과 찬양을 받으시는 분으로 묘사되어 나옵니다. 어린 양은 예수 그리스도를 칭하는 말입니다. 세례 요한이 요한복음 1장 29절에서 바닷가를 걸으시는 예수님을 보고 이렇게 말합니다. 보라, 세상을 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 이것은 그분의 은혜로 구원받은 자들과의 관계를 나타내는 그리스도의 구원의 관계를 나타내는 단어입니다. Well, this is one of 29 times in the book of Revelation when this title, the Lamb, occurs. The first occurrence of it is in chapter 5 when this individual is pictured as the Lamb that was slain, and then who subsequently received all honor and worship because he was redeemed. He has redeemed the individuals who surround his throne. We looked at that just yesterday. But this title for Jesus Christ is then confirmed by John the Baptist in 요한복음 1장 29절에 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나아오심을 보고 이르되 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 36절 예수께서 건의심을 보고 말하되 보라 하나님의 어린 양이로다. 그러나 요한계시록 19장에서 이 칭호의 의미는 무엇일까요? 왜 이 결혼식에서 그리스도를 어린 양이라고 부를까요? 세례 요한이 예수님을 하나님의 어린 양으로 지칭하는 두 번의 사례들 외에도 그것은 요한복음 1장 26절과 1장 29절과 36절에 나옵니다. 참조하시기 바랍니다. 그래서 이 두 번의 사례들 외에도 신약에서 그리스도를 어린 양이라고 기록한 또 다른 두 곳이 있습니다. 사도행전 8장 32절에서 에디오피아 내시가 이사야를 읽고 있었으며 성령님께서 빌립을 그에게 보내어 돕게 하셨습니다. There are two other New Testament references where Christ is called the Lamb. And we'll take just a moment. 32절에서 이렇게 말합니다. 읽는 성경 구절은 이것이니 일렀을 때 그가 도살자에게로 가는 양과 같이 끌려갔고 털 깎는 자 앞에 있는 어린 양이 조용함과 같이 그의 입을 열지 아니하였도다. 아멘. 그들이 읽고 있었던 이사야에서 이 구절은 어린 양으로서의 어떤 한 개인에 관하여 말하고 있습니다. 아멘. 여러분 성경을 가지고 계시다면 사도행전 8장 32절을 함께 보시겠습니다. 그리고 34절과 35절까지도 함께 보시겠습니다. 먼저 사도행전 8장 32절입니다. 여러분은 이 내용에 대해서 아주 잘 알고 계실 것입니다.
이곳에서 에디오피아 내시가 이사야서를 읽고 있었습니다. 32절에 이렇게 말합니다. 읽는 성경 구절은 이것이니 일렀으되 그가 도살자에게로 가는 양과 같이 끌려갔고 털 깎는 자 앞에 있는 어린 양이 조용함과 같이 그의 입을 열지 아니하였도다. 그들이 읽고 있었던 이사야서에서 이 구절은 어린 양으로서의 어떤 한 개인에 관하여 말하고 있습니다. But that individual in verse 32 is referred to as a lamb. Who is that? 이 어린 양은 누구일까요? Jump over with me to verse 32. 이제 34절에서 35절, 사도행전 8장 34절에서 35절에 요한은 이렇게 설명합니다. 그 내시가 빌립에게 말하되 청컨대 내가 묻노니 선지자가 이 말한 것이 누구를 가리키느냐? 자기를 가리키느냐? 타인을 가리키느냐? 빌립이 입을 열어 이 글에서 시작하여 예수를 가르쳐 복음을 전하니. 아멘. 빌립은 여기에서 이 개인이 바로 예수님임을 설명하였습니다. 또 다른 말로 32절에서 가리키는 어린 양은 그리스도의 희생적인 죽음을 가리키기도 합니다. 자, 여기에 두 번째 참조를 살펴보겠습니다. 베드로전서 1장 18절에서 19절 말씀을 함께 보시겠습니다. 너희가 알거니와 너희 조상이 물려준 헛된 행실에서 대속함을 받은 것은 은이나 금같이 없어질 것으로 된 것이 아니오 오직 흠없고 점없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 된 것이니라. 아멘. 우리의 구원의 사역은 어린 양의 피와 관련이 있습니다. 따라서 우리가 요한계시록 19장에서 그리스도가 어린 양으로 언급되었는데 이때 한 가지 명확하게 드러나는 것은 바로 그분의 십자가 위에서의 희생적인 죽음입니다. 따라서 이 혼인잔치에 계신 분은 십자가에 못 박히신 어린 양입니다. 여기서 중요한 것은 십자가에서의 희생적인 죽음을 통해 다른 신랑이 하지 못했던 일들을 했다는 것입니다. 즉 자신의 피로 신부를 사신 것입니다. 어떤 다른 문화에서는 아내를 얻기 위해서 그 아내를 위해 대가를 지불해야 되는 그런 나라들도 있습니다. 여기서 이 신랑은 그 어떤 다른 나라의 신랑들이 하지 못했던 일을 했습니다. 그는 스스로 신부를 구원하기 위해 자신의 생명을 내어주었습니다. 그리고 죽은 자들 가운데서 다시 살아나심으로써 자신이 구속의 사역이 가능하게 되도록 하셨습니다. 따라서 여기 신랑이 있습니다. 바로 하나님의 어린 양이십니다. 그렇다면 신부는 누구일까요? 이제 그 신부에 대해서 살펴보겠습니다. 신부가 누구인지 알아보기 위해서 에베소서 5장을 살펴보도록 하겠습니다. 에베소서 5장을 다 읽지는 않겠습니다. 그러나 25절을 한 절을 살펴보도록 하겠습니다. 에베소서 5장 25절에서는 남편들을 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심같이 하라 라고 말씀하셨습니다. 에베소서 5장에서는 남편들에게 아내를 사랑하라고 말합니다. 그러나 이곳에서 유사한 부분들을 살펴보겠습니다. 남편들은 그리스도께서 교회를 사랑하신 것처럼 자신들의 아내를 사랑해야 합니다.
여기서 유사성을 보이는 단어들은 남편들과 그리스도이며 또한 아내들과 교회입니다. 따라서 이 구절에서는 요한계시록 19장에서 언급된 신부는 교회임을 말하고 있음을 보게 됩니다. 그리고 이것을 32절에서 다시 한번 확증시켜주고 있습니다. 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라. 그리고 따라서 고린도 후서 11장 2절은 교회가 그리스도와 약혼하고 순결하고 정결한 처녀로 한 남편인 그리스도께 드려졌다라고 말합니다. 또 다른 말로 하면 개개인이 그리스도께로 나아오면 그분의 피로 모든 죄에서 깨끗함을 받고 그들은 순결하고 정결한 신부가 된다는 것입니다. 이런 말씀들을 읽을 때 고린도 신자들에게는 어떤 의미가 되었을까 한번 상상해 보시기 바랍니다. 고린도에는 그리스도 안에서 새롭게 믿는 이들이 있었습니다. 고린도전서 6장 9절에서 11절에 따르면 이 새 신자들 가운데 어떤 이들은 한때 간음하는 자, 탐색하는 자, 남색하는 자, 도적이나 탐욕을 부리는 자, 술 취한 자, 그리고 모욕하는 자들이었습니다. 그러나 이제 바울은 그들을 순결한 처녀라고 부릅니다. 어떻게 이것이 가능할까요? 그것이 바로 이 고린도에 있었던 새롭게 믿는 자들의 백그라운드였습니다. 그 이유는 이것들이 어떻게 가능할까요? 그 이유는 그 다음 구절인 6장 11절에서 볼 수 있습니다. 주 예수 그리스도의 이름과 우리 하나님의 성령 안에서 씻음과 거룩함과 의롭다 하심을 받았느니라. It says that can be because it goes on and says, but you have been washed and sanctified and justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of God. So regardless. 그렇다면 이것에 대한 의심의 여지가 없습니다. 교회는 신부이며 지금 현재 어린 양에게 약혼되어져 있습니다. 그러나 우리는 또 다른 구절들을 고려해야 합니다. 이 구절들은 신부를 이해하는데 좀 더 복잡하기도 하지만 이 구절은 어린 양의 신부의 진정한 모습을 이해하는데 도움이 됩니다. No question about it. The church is the bride, and right now is a spouse to the Lamb. But, and there's always a loophole. Well, this is a loophole, but there's always a but in some things, isn't there? But we need to add to that. 요한계시록 21장을 살펴보시겠습니다. We need to factor in another passage that makes our 이 장은 천년 왕국과 그 이후의 시대에 관해 말씀하고 계십니다. But it will give us a full picture as to who the bride is. So turn over with me to Revelation chapter 21. Revelation chapter 21. 21장은 1절에서 2절을 읽겠습니다. 요한계시록 21장 1절에서 2절을 함께 보시겠습니다. 이것을 읽으시면서 신부에 대해서 좀 더 생각해 보시고 그려보시기 바랍니다. 요한계시록 21장 1절에서 2절. 또 내가 새 하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라. 또 내가 보매 거룩한 성 새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비하신 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라. 그리고
21장 9절에서 10절도 보시겠습니다. 일곱 대접을 가지고 마지막 일곱 재앙을 담은 일곱 천사 중 하나가 나와서 내게 말하여 이르되 이리 오라. 내가 신부 곧 어린 양의 아내를 내게 보이리라 하고 10절 성령으로 나를 데리고 크고 높은 산으로 올라가 하나님께로부터 하늘에서 내려오는 거룩한 성 예루살렘을 보이니 여기서 그리스도의 신부는 하늘의 거룩한 성 새 예루살렘이라고 말합니다. 왜 그 성을 그리스도의 신부라고 부를까요? 저는 교회가 신부라고 믿고 있었는데 말입니다. 여기에서 거룩한 성은 그리스도의 신부를 상징하도록 단순하게 사용되었을 뿐입니다. 또 다른 말로 한다면 사람들과 그들이 살고 있는 도시, 성은 서로 매우 밀접하게 연관되어 있어서 그중 한 가지를 가리키는 것들을 또 다른 것에도 똑같이 적용시킬 수 있습니다. 그래서 그들이 거주하는 성을 신부라고 부르는 것입니다. 예를 들어 애들레이드 도시라는 단어를 생각해 보시기 바랍니다. 제가 애들레이드 도시라고 말한다면 그것이 무엇을 뜻하는 것입니까? 제가 만약 애들레이드 도시는 남호주에 위치해 있습니다 라고 말한다면 이럴 때에는 지리적인 공동체적인 도시 자체를 의미합니다. 그런데 제가 만약 애들레이드 도시가 축구 경기를 위해 모였습니다 라고 말한다면 이 경우에는 무엇을 말하는 겁니까? 이 경우는 바로 그 도시의 사람들을 가리키는 것입니다. 다시 말해서 애들레이드 도시라는 단어는 도시 자체와 그곳에 사는 사람들 모두를 가리킬 수 있습니다. 이와 마찬가지로 요한계시록 19장에서 그리스도의 신부를 가리키는 신부라는 말은 사람을 가리키기도 하지만 그들이 거주하는 도시를 가리키기도 합니다. 따라서 교회를 그리스도의 신부라고 말하는 것도 맞는 것입니다. 이제 조금 복잡한 부분을 살펴보려고 하는데요. 그렇게 복잡하지도 않습니다. 이제 14절 말씀을 한번 보시기 바랍니다. 14절 말씀. 거기에는 12기초석이 있고 그 위에는 어린 양의 12사도의 12이름이 있었습니다. 이 12명 모두 교회의 일원입니다. 그러나 12절에서 이 성곽에는 12문이 있는데 그 문들 위에 이스라엘 자손 12지파의 이름들이 새겨져 있습니다. 그들은 교회 속에 속하지 않았습니다. 왜냐하면 교회에는 오순절 이후에 시작되었기 때문입니다. And that wall has 12 foundations. And each foundation is the name of one of the apostles. So, sure, they're the church. The church, we can understand that. The church, and the city, and the bride. I mean, we can understand how all that fits together. But the wall had 12 gates. And they don't have 그래서 the names of the apostles on them. 크고 높은 성곽이 있고 12문이 있는데 문에 12천사가 있고 그 문들 위에 이름을 썼으니 이스라엘 자손 12지파의 이름들이라 라고 말하고 있습니다. 그렇다면 신부는 누구일까요? 의심의 여지 없이 신부는 교회입니다.
이 교회에는 사도들도 포함됩니다. 그러나 1000년 후에는 새 예루살렘이 내려오며 이 예루살렘은 이스라엘 12지파의 이름과 함께 연결되었고 이는 이스라엘의 백성들이 그 성 안에 살고 있음을 의미합니다. 그렇다면 신부는 누구일까요? 영생 가운데 모든 하나님의 백성들이 하나로 통합되어 그분의 신부로 간주됩니다. 신부는 그 성에 거주합니다. 그 성이 신부가 될 수 있는 이유는 바로 신부가 그 성에 살고 있기 때문입니다. 그러나 그 도시에는 이스라엘의 지파와 사도뿐만 아니라 하나님의 모든 백성들도 포함되어 있습니다. 초기에는 교회가 신부이지만 새로운 영혼의 시대로 넘어가면서 신부는 이스라엘의 구원을 받은 자들, 그리고 천년 왕국에서 구원받은 모든 사람들을 가리킵니다. 사실 어떤 사람이든 그리스도에 의하지 않고 천국에 갈 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 어떤 사람이든 그리스도의 희생적인 죽음 없이는 천국에 들어갈 수 없습니다. 이것은 구약 시대이든 신약 시대이든 환란의 시대이든 천년 왕국의 시대이든 관계가 없습니다. 아무도 어린 양의 피로 의하지 않고는 그 어떤 것으로도 구원을 받을 수 없습니다. 그리고 영생에서는 어린 양으로 이 모든 것들이 통합될 것이고 모두 그분의 신부가 될 것입니다. 이제 그리스도 어린 양에게 이 얼마나 멋진 날이 될까요? 그분은 자신의 신부들과 영원히 혼인될 것입니다. 이제 두 번째 본문 말씀을 살펴보겠습니다. 요한계시록 7절에서 8절 말씀을 보겠습니다. 두 번째 주목할 것은 준비입니다. 준비의 중점은 신부가 무엇을 입고 있는지에 있습니다. 8절을 참조하시기 바랍니다. 그녀의 옷은 고운 세마포로 지은 것입니다. 1세기경에 고운 세마포로 지은 옷은 값비싸고 아름다운 옷입니다. 이 고운 세마포 옷은 두 가지 특성을 가지고 있습니다. 그것은 깨끗한 세마포입니다. 이것은 정결함을 가리킵니다. 이 옷은 오염되지 않았습니다. 얼룩이 없고 순수합니다. 그것은 순백의 흰 세마포입니다. 이 말은 밝게 빛난다라는 뜻을 가지고 있습니다. 빛나는 흰색, 눈부신 흰색을 의미합니다. 우리는 결혼식 날 신부가 이런 식으로 꾸며지는 것을 상상할 수 있습니다. 결혼식 때는 그 신부가 어떤 드레스를 입었다, 그 드레스가 어떠했다라고 이야기하는 것이 참으로 흔합니다. 그리고 그 신부가 입고 있는 드레스에 관심을 많이 보입니다. 여기서 요한계시록 19장 7절에서 신부는 자신 스스로를 준비하였고 그리고 이후에 이 8절에서 그 세마포, 그러니까 신부가 입을 옷이 어떠한 옷임을 자세하게 설명하고 있습니다. This word means bright or shining. Not just talking about a color, white, but it was bright and shining. 여기서 순백의 흰 세마포라는 뜻은
단순히 흰색이다, 색깔이 하얗다라고 의미하는 것이 아니라 밝고 빛난다라는 의미가 들어가 있습니다. I don't know if there will be an aisle. I mean, the bride walks down, and we're not told anything about the ceremony, but there she is. There we are. White, dazzling white, clean, fine linen. And then we're given a further explanation. 그리고 우리는 그 고운 세마포가 어떠한 것인지에 대한 더 깊은 설명을 살펴보도록 하겠습니다. See what it says in verse 8? 고운 세마포는 성도들의 옳은 행실이다 라고 말하였습니다. Is the righteousness 이 단어는 원어로 복수 형태의 단어입니다. 그러므로 우리는 의로움들 the word righteousness, 또는 성도들의 옳은 행실들이라고 읽어야 합니다. but in the original text, that term is actually plural. And it should read, for the fine linen is the righteousnesses of the saints, or the righteous deeds, the righteous acts of the saints. Now, this does not mean that these individuals are here in heaven. 이것은 이 구절의 성도들이 자기 스스로의 공과 노력으로 이곳에 있다는 말이 아닙니다. 그리스도의 의로움을 덧입지 아니하고는 누구도 하늘에 속할 수 없습니다. 우리는 모두 에베소서 2장 8절에서 9절 말씀을 잘 알고 있습니다. 에베소서 2장 8절에서 9절은 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라. 아멘. 이 구절에서 언급된 의로운 행위와 행동들은 그날이 오기까지 성도들이 행해지는 의의 행위들입니다. 이제 이 고운 세마포 옷에 대한 추가 설명을 위해서 다음을 주목하여야 합니다. Now let's clarify that a little bit. If you're following that outline in your worship guide, let's clarify that a little bit by noting, secondly, those who were involved in the preparations and how they 이것은 혼인 준비와 어떻게 그들이 혼인을 준비하였는가에 관한 것입니다. 신랑과 신부 모두 이날을 위해 신부를 준비하는 데 관여합니다. 7절의 전반부에 신부는 자신 스스로를 준비하고 있습니다. are involved in preparing the bride for this day. Let's just divide those up, consider both of those for a moment. The bride's preparing herself. 신부가 스스로를 준비하고 또 신랑과 신부 모두 신부를 준비하는 데 관여합니다. 이날 신부가 입는 옷은 그날 이전에 성도들이 이 땅에 있을 때 행한 의로운 일들입니다. Previous to this day and while they were here on the earth. That's what this verse is indicating. And two 두 passages 구절의 말씀으로 우리는 이것을 이해할 수 있습니다. 고린도전서 3장 12절에서 14절을 함께 읽으시겠습니다. 고린도전서 3장 12절에서 14절을 읽겠습니다. 요한계시록 19장으로 다시 돌아올 테니 덮어버리지 마시기 바랍니다. 그래서 고린도전서 3장 12절에서 14절 말씀. 만일 누구든지 금이나 은이나 보석이나 나무나 풀이나 지프로 이 터 위에 세우면 각 사람의 공적이 나타날 터인데 그날이 공적을 밝히리니 이는 불로 나타내고 그 불이 각 사람의 공적이 어떠한 것을 시험할 것임이라. 만일 누구든지 그 위에 세운 공적이 그대로 있으면 상을 받고. 아멘. 우리는 우리의 모든 행위와 공적이 심사를
받게 될 것입니다. His judgment, all of our works are going to be examined by God. 우리가 행한 모든 행위가 하나님께로부터 Going to be 심사를 examined by 받을 God. 것입니다. Works that we said we were doing for the Lord, they're all going to be examined. Some of those works God is going to consider to be wood, hay, stubble. 어떤 것은 나무와 건초와 짚이 되어 타서 없어질 것이고 Just like 어떤 것은 금과 은과 보석이 되어 영원할 것입니다. where I grew up as a boy. 이것이 바로 하나님께서 우리가 주를 위해서 행했던 행위들, 우리의 모든 행위들을 판단하실 때 이렇게 결정이 됩니다. 어떤 것은 나무와 건초와 짚이 돼서 타서 없어질 것이고 어떤 것은 금과 은과 보석이 되어 영원할 것입니다. Nothing to show for it. But some of those works God is going to consider gold, silver, precious stones, and they will be rewarded and last for eternity. 그러나 그 금과 은과 보석이 된다는 것은 바로 그 영원토록 계속해서 지속될 것이라는 것을 의미합니다. We're seeing in those white 그러므로 여기 요한계시록에서의 성도들은 심판대 위에 시험을 거친 가치 있고 의롭다 여겨지는 이 의로운 행위를 입고 있습니다. Now add to that, 1 John 또 다른 말씀은 요한 1서 3장 2절에서 3절 말씀입니다. 요한 1서 3장 2절에서 3절 사랑하는 여러분에게 이 구절들은 아마 굉장히 친숙한 성경 구절들일 것입니다. 사랑하는 자들아 우리가 지금은 하나님의 자녀라 장래에 어떻게 될지는 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타나시면 우리가 그와 같은 줄을 아는 것은 그의 참모습 그대로 볼 것이기 때문이니 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하심과 같이 자기를 깨끗하게 하느니라. We shall be like him, for we shall see him as he is. Every man that hath his hope in him purifieth himself, even as he is pure. Knowing that we will see him someday, 언젠가 우리가 그분을 보게 될 것이라는 것을 알고 그 만남, 그 혼인식을 위해 우리는 자신을 준비시키고 있습니다. well, obviously some of that means, and I'm not going in this direction this morning, I think we could draw from that, some of that means that I'm submissive to the Holy Spirit as he tries to produce. 이것은 무엇을 의미하는 것입니까? 그 혼인식을 위해 나 자신을 준비시킨다라고 하는 것은 성령님께 나의 생각과 마음을 순종하는 것입니다. 그리고 오래 참음과 견딤입니다. I prepare myself, verse 3, by submitting to the Spirit and letting him produce that Christ-like character within me. But another way, 1 Corinthians 3, Revelation 19, another way we prepare ourselves is by involving ourselves in righteous deeds. I don't know which session it was, but yesterday, one of the discussion groups was sitting in the back corner. Brother Colin Dan was leading that. I was just sitting back in the back view. Hopefully I was sitting in the classroom, no one noticed. But they engaged in discussion, and one of the things that came up was the involvement of people in the Lord's work. That's some of 요한계시록 19장에서 보면 그 준비하는 것은 바로 우리의 옳은 행위입니다. involved in the ministry, doing righteous deeds for Christ. On this day, listen, on this day, we will be clothed with those righteous deeds. In some way, that's going to take place. 그것으로 우리는 신랑이 오는 것을 준비할 수 있습니다. 그래서 그날에 우리는 우리가 그리스도를 위해서 행한 그리고 하나님께 정금과 은과 보석으로 심사를 받을 옳은 행실을 입을 것입니다. Let me give you one, right from the words, right from the
그리고 어떤 행위가 이 기준에 부합할지 궁금하다면 이것을 생각해 보십시오. 주님께서 이 땅에서 계실 때 가르쳐 주셨습니다. 만약 우리가 겉보기에 보잘것없어 보이는 한 제자에게 찬물 한 잔이라도 주어 마시게 하면 그가 결코 자신의 보상을 잃지 않을 것이라고 주님께서 가르쳐 주셨습니다. 마태복음 10장 42절과 마가복음 9장 41절을 참조하시기 바랍니다. 그래서 주님의 신부는 이 생애에서 그리스도를 위해 옳은 의로운 일을 행함으로써 이 결혼식을 준비할 수 있습니다. 이러한 옳은 행위를 할 때 금과 은과 보석과 같은 의의 행위로 우리가 입을 것입니다. 그러나 신부 혼자서만 스스로를 준비시킬 뿐만 아니라 그리스도께서도 그분의 신부를 그날을 위해 준비시키십니다. 에베소서 5장 25절에서 27절을 읽으시겠습니다. 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심같이 하라. 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하심이라. 아멘. 이 구절들에서는 예수 그리스도께서 말씀을 통해 물로 씻으심으로써 그분의 교회를 거룩히 구별하고 정결케 하시는 주님의 현재의 사역이 나와 있습니다. 27절의 T라는 단어의 뜻은 작은 얼룩이나 오점을 의미합니다. 여러분 T나 이런 얼룩이나 오점이 무엇을 뜻하시는지 아시지요? 여러분의 아침에 드시다가 여러분의 흰색 셔츠에 이렇게 커피가 튀긴다든지 이렇게 음식물이 떨어진다든지 그런 것들을 의미하는 겁니다. 이게 아주 작지만 여러분은 다 이것을 알아차리시듯이 굉장히 두드러지게 드러납니다. 그래서 27절에서의 그 T라는 것은 바로 그것을 의미합니다. 그래서 또 주름이라는 단어는 접힘을 의미하는데 완벽한 대칭을 가진 접힘을 의미합니다. 또는 이런 것들이라고 말했는데 이것은 지금 그리스도께서 우리를 정화하는 데 관여하고 계신다는 것을 분명하게 보여줍니다. 그래서 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려고 하십니다. 이제 그리스도께서 우리를 준비시킨다는 것에 의심의 여지가 없지만 그럼에도 우리는 스스로를 준비하여야 합니다. 팔 절을 보면 그녀로 몸을 하도록 허락하셨다라고 하셨습니다. 하나님께서는 우리에게 우리 자신을 준비할 기회를 주셨습니다. 하나님께서는 우리에게 그리스도를 위한 준비할 수 있는 특권을 주셨습니다.
그러므로 우리는 그분께서 오실 때에 부끄럽지 않도록 바쁘게 준비해야 합니다. 지금 그분은 여기에 계시고 또 우리를 지금 이 순간에도 정결하게 하고 계십니다. 요한 1서 22장에서 요한 1서 2장에서 28절 말씀 보겠습니다. 자녀들아 이제 그의 안에 거하라. 이는 주께서 나타내신 바 되면 그가 강림하실 때에 우리로 담대함을 얻어 그 앞에서 부끄럽지 않게 하려 하심이라. 아멘. Though that's true, 1 John 2:28, that we won't be ashamed when he comes. That's true. But according to Ephesians 5, he's trying to sanctify us so he can present us to himself as a pure bride. It's what the Savior, if I can put it in just simple human terms, it's what the Savior deserves. This is God the Son. This is the creator of the universe. This is the Lamb that was slain. 예수님께서는 하나님의 아들이십니다. 그 하나님의 아들이 신부를 맞을 때 그 신부가 의롭고 깨끗한 흠이 없는 그 세마포 옷을 입고 등장하는 것은 당연한 것입니다. 이제 준비를 마치고 혼인식을 올릴 때가 되었습니다. Sunday morning, and you sing that. Maybe you need to be more involved with. 어제 제가 그 그룹 디스커션을 하는 그 그룹들 뒤에 조용히 앉아 있었는데 한 그룹이 이런 말을 하였습니다. 우리가 교회의 어떤 사역이나 이제 섬김에 더 인볼브가 되어야 한다. 더 섬겨야 한다. 우리가 더 깊숙이 교회를 섬기는 데 있어서 함께 임해야 한다라고 더 많이 참여해야 한다고 하였는데 여기서 자연스럽게 생기는 질문은 이 결혼은 언제 일어나는가입니다. 성경에서는 이 시기가 직접적으로 명시되어 있지 않습니다. 그러는 성경을 연구하는 많은 사람들은 요한계시록의 사건들의 순서가 이날에 대한 어느 정도의 아이디어를 준다고 믿고 있습니다. 그들은 이 세 가지를 고려합니다. But many students of the Bible believe that the sequence of events in Revelation give us some idea of that timing. And let me mention 3 points of sequence, I would say. 첫째로 이 결혼식은 주님께서 그분의 신부를 데리고 가서 그와 함께 있을 때 주님께서 우리를 낚아채서 하늘에서 그분을 만나게 되는 휴거 뒤에 열릴 것입니다. Up to that point, we are espoused to him, but we are separated from him. 그때까지 우리는 그분과 혼인을 하였지만 그분과 떨어져 있습니다. 그분께서는 하늘에 계시고 우리는 지상에 있기 때문에 그때까지 결혼식은 할 수 없습니다. 이 결혼식은 휴거가 일어난 뒤 치러질 것입니다. So the wedding must take place after the rapture. 둘째로 이 결혼식은 그리스도의 심판대 앞에 선 후에 행해질 것입니다. 고린도전서 3장 15절입니다. 제가 이러한 이야기를 하는 이유는 요한계시록 19장에서 신부는 자신의 의로운 행위를 입고 있는데 그러나 고린도전서 3장에서 그녀의 몇 가지 행위들은 소중하고 의로운 것으로 남겨지기 위해 심판대 위에서 태워져야만 합니다. 그래서 이 혼인식은 그리스도의 심판대를 거친 후에 치루어질 것입니다. 그리고 셋째로 요한계시록 19장은 요한계시록 6장에서 18장의 말씀과 대환란 이후에 이어지는 장이기 때문에 이 혼인식은 이러한 환란 이후에 치러지는 것입니다.
환란의 마지막 시기 어디쯤에선가 치러집니다. all those judgments and the tribulation. And Revelation 19 comes at the end of that, after all that has taken place. Now, if you put all of that 그러므로 그 시기는 고난 이후이지만 요한계시록 19장 11절에 주님께서 성도들과 함께 오시는 재림의 시기 이전인 것 같습니다. 11, 21, the verses following the ones we read in Revelation 19. Which brings me to this little side note. I don't have this in my notes, it just comes to my mind, which brings a little side note. Just make this little addition here. If that's the case, if there's a wedding and then there's the war, if you don't come to Christ, you won't be at the wedding, you will be at war with the Lamb. 만약에 여러분께서 주님께로 오시지 않는다면 여러분은 혼인식에 참여하실 수 없을 것입니다. 여러분은 그 어린 양과 전쟁을 치르게 될 것입니다. 결혼식에 혼인식에 참여하시겠습니까? 아니면 전쟁을 하시겠습니까? Probably occurs right before Christ returns to earth. 그리고 유다서 14장은 그리스도께서 이 땅에 오실 때에 그가 만명의 성도 바로 우리와 함께 오실 것이며 우리는 희고 깨끗한 세마포 옷을 입고 있을 것이라고 말하였습니다. 요한계시록 19장 14절에 하늘에 있는 군대들이 희고 깨끗한 세마포 옷을 입고 백마를 타고 그를 따르더라. 아멘. 따라서 이 혼인식은 예수님께서 이 땅에 다시 오시기 바로 직전에 일어날 것입니다. Much like what we would have today, if I can simplify it, we have a wedding and then generally we have a reception afterwards. 자, 이 구절은 만찬이 오늘날 우리가 경험하는 것과 비슷하게 결혼식과는 별개의 이벤트라는 것을 알 수 있습니다. 보통 결혼식이 끝난 후에 피로연이 있습니다. 요즘은 이 피로연이나 결혼식 식사가 2시간에서 4시간 정도 진행되어집니다. 하지만 성경의 시절에서는 결혼 만찬이나 연회는 며칠간에 걸쳐 왁자지껄하게 진행되었습니다. 이러한 모습은 요한복음 2장에서 주님께서 제자들과 참석하신 가나의 혼인잔치에서 잘 찾아볼 수 있습니다. 그래서 여기 요한계시록 19장에 보여주는 그림은 이러한 장시간에 걸쳐 길게 진행되는 이벤트로 볼 수 있습니다. How long is this going to last? I've got things I need to do. Let's get this over with. I got to get on with my life. But that won't be the case here. The length of the festivity will not be tedious. Instead, this passage emphasizes the joy of 그러나 이 구절에서는 이 행사의 즐거움에 강점을 주고 있습니다. are they. Blessed 9절에 복이 있도다 라는 단어는 즐거움과 행복하다는 의미를 가진 용어입니다. 그리고 7절에서는 우리가 즐거워하고 크게 기뻐하며 라고 말하며 이 행사가 즐거운 행사라는 것을 지지하고 있습니다. the climactic event in all 이곳에는 어린 양과 그의 백성들과의 관계에 있어 절정에 도달하는 사건이 있습니다. 구원 역사 안에서 가장 정점에 도달한 이벤트입니다. 그것은 매우 즐거운 행사가 될 것입니다. 그리고 이제 네 번째 본문으로 이어집니다. 이 이벤트의 의미에 대하여 한번 살펴보도록 하겠습니다. 이 이벤트의 목적은 무엇일까요? 그것이 중요한 이유는 무엇입니까? 에베소서 5장 27절에 주목해야 합니다. that he might present it 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하심이라. 아멘. 이 결혼식은 그리스도께서 마침내 교회를 자신의 신부로 맞이함을 보여주는 날입니다. Now, if this occurs at the end of the tribulation, 7 years of rapture, the church has been with Christ for 7 years, some
presentation held till then. Well, we need to be purified. The wood, hay, stubble has to be burned up. It's here that he presents to himself a glorious church. And the significance is 다시 말해 이날은 그리스도께서 그의 백성들과 영원히 하나가 되는 자리가 될 것입니다. 오랜 세월 동안 주님께서는 자신을 위한 신부를 찾고 있었을 뿐만 아니라 그분께서는 그분의 신부가 그 앞에서 깨끗하고 순결하게 바로 설 수 있도록 성화시키기 위해 노력하시고 계십니다. chaste and pure. And now, finally, the day has come. 그리고 드디어 그날이 왔을 때 그리스도와 그의 백성은 하나가 될 것입니다. 친밀한 연합으로 하나가 될 것이며 교제를 나눌 것입니다. 그리고 우리는 주님과 영원히 함께 할 것입니다. Now, on several occasions, 주님의 지상사역 기간 동안 여러 차례 주님은 이 결혼식과 관련된 몇 가지 비유들을 가르쳐 주셨습니다. 이제 우리가 말씀을 마무리하면 이 비유들 중 두 가지 비유들을 들여다보며 그것이 우리에게 주는 교훈들을 참조하며 우리의 적용점으로 삼고자 합니다. 마태복음 22장을 다 같이 한번 보시겠습니다. 마태복음 마태복음 22장 5절을 보시겠습니다. 그들이 돌아보지 않고 한 사람은 자기 밭으로 한 사람은 자기 사업하러 가고 그리고 2절에서 첫 번째 마태복음 22장은 자기 아들을 위해 혼인잔치를 베푸는 어떤 왕에 대한 비유를 담고 있습니다. 여기서 2절에서 6절 말씀에서는 왕은 결혼식에 초대받은 사람들을 불러오라며 종들을 보냈습니다. 그러나 초대받은 자들은 그 초청을 거절했고 7절에서 왕은 그것을 듣고 노하여 그들과 그들의 도시를 파괴했다고 말하고 있습니다. 그리고 나서 왕은 이렇게 행동하였습니다. 8절에서 10절 말씀을 보겠습니다. 그 뒤에 자기 종들에게 이르되 결혼식은 준비되어 있으나 초대받은 자들이 합당하지 아니하니 그런즉 너희는 큰 길로 나가서 만나는 자들을 다 혼인잔치에 초대하라 하며 이에 그 종들이 큰 길로 나가서 나쁜 자든 좋은 자든 다 만나는 대로 함께 모아 오니 결혼식에 손님들이 가득하더라. 아멘. 9절 후반부에 보면 만나는 자들을 다 혼인에 초대하라 라고 하셨습니다. 여기서 첫 번째 적용점을 찾을 수 있습니다. 그리스도께서 보내시는 이 결혼식에 오라는 초대, 부르심을 수락하십시오. Yesterday I made a little comment about this, but the congregation is larger this morning, so I'll make a similar comment. I'm sure that if the opportunity was given to many here this morning, maybe all, I don't know, but many no doubt would stand and bear testimony to the day when you accepted this invitation in Christ. For me, it was when I was a little boy of 8 years old, November 2nd, 1965. My mother was away at a ladies' union at church. Just a walk away when my father asked me to sleep with me while my three brothers played in the lounge room. I can see pictures in my mind. There was the queen size bed. There was no headboard, so we put the pillows up against the wall, and we got there, and we just sat with our legs stretched out in front of us on the bed. Here's this little boy, 8 years old, here's his father, and my father went through the Romans road with me. And when he said, have you ever done that? Have you ever asked the Lord to be saved? I said, yes. So I thought I had. But God gave him. And my dad said, well, that's good. So we'll do it again. You ever done that? Yeah, I haven't done that. He said, let's go through it again. And this time he settled down
He says, do you think that includes me? He's referring to himself. Now, for a little boy to admit that your dad's a sinner, that was a hard one. I remember it was a hard one, but I finally said, yeah, I think that includes you. He says, does that include you? And I didn't want to say it. Folks, I didn't want to say it. But I remember the Holy Spirit convicted me, and finally I said, yes, it includes me. I have sinned. And he went on to explain that the gift of Christ and new salvation. And that night I prayed and asked the Lord to be my Savior. Have you ever done that? Are you assured that you will be at this wedding? Do you have the confidence that heaven will be your eternal home? You may be here, and I said this yesterday, you may be here this morning, and people may think you're a Christian, but down in your heart, you just know something's not right. You may even know that you're not a believer. And you've just been talking the talk and doing the actions out of fear of embarrassment. But today is the day you need to accept the invitation. 만약에 여러분 가운데 믿지 않으신 분이 계시다면 오늘 예수님의 부르심을 받으시고 예수님 앞으로 나오시길 바랍니다. 우리는 지금 혼인잔치에 대해서 이야기하고 있습니다. 그것을 초대를 받아들이시고 함께 참여하실 수 있기를 바랍니다. 두 번째, 마태복음 25장은 열 처녀의 비유입니다. 우리는 그 비유를 너무나 잘 알고 있습니다. 5명의 어리석은 처녀들은 등불에 쓸 기름을 충분하게 챙기지 않았고 지혜로운 5 처녀들은 기름을 충분히 잘 챙겼습니다. 그리고 마침내 신랑들이 왔고 그때 어리석은 처녀들은 준비가 되지 않았으며 오직 지혜로운 처녀들만이 신랑과 함께 결혼식에 들어갈 수 있었습니다. 이 비유의 요점은 이것입니다. 신랑이 오는 것과 다가오는 결혼식을 준비하십시오. 옳은 행실을 행하십시오. 그리함으로 여러분은 빛나고 깨끗한 세마포 옷을 입으실 수 있을 것입니다. 요한계시록 19장 8절 말씀을 참조하시기 바랍니다. 그리고 매우 기쁘고 흥분되는 사실 한 가지는 바로 내일이 그리스도를 위해 그런 옳은 행실, 의로운 행동을 할 수 있는 새로운 기회의 날이라는 것입니다. 여러분의 신랑이 오시는 것을 준비할 수 있는 기회입니다. 요한계시록 19장 7절은 이렇게 표현하였습니다. 우리가 즐거워하고 기뻐하며 그분께 존귀를 돌릴지니. 그날 우리가 어떻게 그분께 존귀와 영광을 돌리게 하는지를 아십니까? 계속해서 7절을 이어서 읽어보시겠습니다. 어린 양의 혼인잔치가 이르렀고 그분의 아내가 자신을 예비하였도다. 아멘. 우리는 우리 자신을 준비시킴으로써 그리스도께 존귀를 돌릴 것입니다. 그날을 준비하며 옳은 일 행실을 하며 그래서 얼룩과 주름이 없는 순백의 정결한 신부로 자신을 준비하며 그분께 존귀를 돌릴 것입니다. 그러니 어린 양께 존귀와 영광을 돌리며 혼인을 준비하십시오. 이러한 특별한 행사의 기쁨을 포착한 듯한 찬송가를 만든 작곡가가 있습니다. 이 찬송은 The Sands of Time Are Sinking 또는 Immanuel's Land라는 한국어로 번역되지 않은 찬송인데 그 제목을 직역하면 시간의 모래가 가라앉고 있다 또는 임마누엘의 땅이라는 제목의 찬양입니다. 이 찬양은 앤 커즌스라는 스코틀랜드 여성에 의해 쓰여졌고 1857년에 처음으로 발표되었습니다. 커즌스 부인은 삶 속에서 많은 고통을 겪은 스코틀랜드의 루더포드, 그러니까 사뮤엘 루더포드 목사님께서 쓴 편지 모음집을 바탕으로 이 찬송을 만들었습니다. 1630년에 사뮤엘 루더포드의 목사님의 사모님께서 병으로 돌아가셨고 그 후 그의 2 자녀도 그녀를 뒤따라 하늘나라로 갔습니다.
사뮤엘 루더폴드 목사님은 영국 정교회의 전통을 따르지 않는 예배를 드렸다고 하여 사역 중에 2번 체포되어 투옥되었고 반역죄로 기소되었습니다. 그의 마지막 투옥과 기소당함은 그가 61세였을 때 그의 임종 때 이루어졌습니다. 그러나 그의 마지막 재판 소환에 대한 그의 대답은 자신의 주님으로부터 더 중요한 부르심이 있어서 그 재판에 갈 수 없다는 것이었습니다. 그리고 나서 그가 남긴 마지막 말은 영광, 임마누엘의 땅에 거하는 영광이었습니다. 그리고 그의 마지막 말들은 200년 후에 앤 커즌스의 마음을 움직였고 그녀는 이러한 멋진 찬송가를 썼습니다. 시간의 모래가 내려오며 하늘의 새벽이 밝았습니다. 내가 한숨을 쉬었던 여름 아침, 아름답고 달콤한 아침이 깨어납니다. 어둠은 자정을 넘겼고 낮에 봄이 다가왔습니다. 그리고 영광, 임마누엘의 땅에 거하는 영광, 신부의 시선은 그녀의 옷이 아니라 사랑하는 그녀의 신랑을 보고 있습니다. 나는 영광을 응시하는 것이 아니라 은혜의 왕을 바라봅니다. 그분이 주시는 왕관이 아니라 그분의 뚫려있는 손을 바라봅니다. 어린 양께서 임마누엘 땅의 모든 영광입니다. 기도하시기 바랍니다. We pray that you will cause what we know to gel in our hearts and encourage us in our pursuit of the things of you. There may be someone here, Lord, who needs Christ as their Lamb and as their Savior. Bring them to Him this morning. And for those of us who know Him, we pray that you would encourage us each day to prepare, purify ourselves, and that we would be a spotless bride for our Savior. And we pray this in your Son's name.